ओम शांति। आज साकार महावाक्य 14/11/2025 मधुर संतान माने जदि उच्चर उच्च पथ पाइबा चाहुछ तेबे जोगर यात्रा मस्त होई रुह। यह हेउछि आत्मिक फांसी। बुद्धि निजर घरे लटकी रहू। प्रश्न, जो मानक बुद्धि रे ज्ञानर धारणा हेउनाही सेमानकर चिन्ह कौन? उत्तर, से माने छोट छोट कथारे नाराज हेउथिबे। जहाँकर बुद्धि रे जेते जेते ज्ञानर धारणा हेउथिबो से माने सेतिके खुशी रे रहउथिबे। बुद्धि रे जदि एही ज्ञान रहिबो जे एबे दुनिया को तळकु जिबाकु ही हेबो, एथिरे क्षति ही हेबो, तेबे से माने कदापि नाराज हेबे नाही, सर्वदा खुशी रे रहिबे। ओम शांति। मिठा मिठा आत्मिक संतान मानू आत्मिक बाबा बसी बुझाउछंती। पिलामाने जानिछंती जे श्रेष्ठरु श्रेष्ठ भगवान बोली कहा जाए। तेणु आत्मार बुद्धि जोग घर आड़कू जीवा उचित। किंतु दुनिया रे जणे हेले एभली मनुष्य नाहांती जहाँक बुद्धि रे एही कथा आसुथिबो। सन्यासी माने मध्य ब्रह्म को घर बोली भाबंती नाही। से माने तो कहंती आमे ब्रह्म रे लीन होई जिवु। तेबे ताहा कण घर हेला कि? घरे तो रहिबाकू पड़ी थाए। एबे तुम संतान मानकर बुद्धि सेठारे लागी रहिबा दरकार। जेपरि केही फांसी रे चढ़ी थांती ना, सेपरि तुमे एबे आत्मिक फांसी रे चढ़ीछ। मनरे अछि आमको उच्चरु उच्च बाबा आसी उच्चरु उच्च घर को नहीं जाउछंती। एबे आमको घर को जीवाकू हेबो। उच्चरु उच्च बाबा आमको पुणी उच्चरु उच्च पद प्राप्त कराउछंती। एही रावण राज्य रे समस्ते नीच अटंती। सेमाने हेले उच्च, एमाने हेले नीच। सेमानकु श्रेष्ठता विषय किछि हेले जଣା ही नाही। उच्च मानकु मध्य नीच मानक विषय जଣା न थाए। एबे तुमे जानुछ उच्चरु उच्च एकमात्र भगवान को ही कहा जाउछि। तेणु बुद्धि ऊपर को चली जाउछि। से हेले ही परम धाम निवासी। एकथा केही भी बुझी नांती जे आमे आत्मा मध्य सेठाकर निवासी अटू। एठाकू आसुछु केवल अभिनय करिबा पाई। एकथा काहार खियाल ले आसु नाही। निजर ही कर्मधंदा आदि रे लागी रहउछंती। वर्तमान बाबा बुझाउछंती जदि जोगर यात्रा रे मस्त रहिबो तेबे उच्चर उच्च होई परिबो। जोग द्वारा ही उच्च पद पाइबाकू हेबो। जेउ ज्ञान तुमको बुझा जाउछि ताहाकू भूलिबा उचित नुहे। छोट पिला मध्य एही ज्ञान को वर्णना करि परिबे। बाकी जोग संबंधी कथा को छोट पिला माने बुझी पारु नाहांती। बहुत संतान अछंती जे माने कि संपूर्ण भावे जोगर यात्रा को बुझी पारु नाहांती। आमे केते उच्चरु उच्च को जाउछु। ब्रह्मलोक, सूक्ष्मलोक, स्थूललोक, पांच तत्व तो एही ठारे ही रहिछि। सूक्ष्म वतन मूल वतन रे ए सबु नाही। एही ज्ञान बाबा ही देउछंती। सेतिपई तांको ज्ञानर सागर बोली कहा जाउछि। मनुष्य माने भाबुछंती बहुत शास्त्र आदि पढ़िबा हेउछि ज्ञान, ता द्वारा केते पैसा रोजगार करछंती। जे माने शास्त्र पाठ करंती सेमानको केते सम्मान मिली थाए। वर्तमान तुमे माने जानुछ एथिरे कोनोसी श्रेष्ठता तो नाही। उच्चरु उच्च तो हेउछंती एकमात्र भगवान। तांको द्वारा आमे उच्चरु उच्च स्वर्गर राज्य अधिकारी हेउछु। स्वर्ग कौन एवं नर्क कौन? 84 जन्मर चक्र किपरि घुरुछि ए सबु तुम मानक व्यतीत ए सृष्टि रे केही भी जानि नाहंती। कहि देउछंती ए सबु हेउछि कल्पना। एमानक पई बुझिबा दरकार ए आम कुलर नुहे। तेणु एथिरे निराश मध्य हे पार नाही। एमानक पई जଣା पड़ी जाए एहांकर पार्ट नाही। तेणु किछि हेले भी बुझी पारु नाहंती। वर्तमान तुम संतान मानकर मस्तक बहुत उच्चा हेउछि। जेतेबेले तुमे उच्च दुनिया रे थिबो से समय नीच दुनिया को जानि पारिबो नाही। नीच दुनिया रे लोके पुणी उच्च दुनिया को जानिबे नाही। ताकू स्वर्ग कहा जाए। विदेशी माने जदिओ स्वर्ग को जाउ नाहंती तथापि स्वर्ग नाम तो नेउछंती। स्वर्ग थिला बोली कहि थांती। मुसलमान माने मध्य बहिष्ठ कहि थांती। किंतु सेमानकु जଣା नाही जे सेठाकू किपरि जीवाकू हेबो।
ଏବେ ତୁମକୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବା କେତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରାମା କିପରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କଳ୍ପନା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହା ତ ପତିତ ଦୁନିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସି ପବିତ୍ର କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁଣି ନୂଆ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛି। ପବିତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଅପବିତ୍ରକୁ ନୀଚ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦୁନିଆ ନୂଆ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ତ ପତିତ ଅଟେ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହିସବୁ କଥା ରହିଥାଏ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିଲେ କେହି କିଛି କହିଦେଲେ ବା କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଗଲେ ନାରାଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୀଚ ଦୁନିଆର ସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ନୀଚ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନୀଚ ଅଟେ। ଭକ୍ତମାନେ ସର୍ବଦା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୀଚମାନଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ କି? ପବିତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେବେ ଏଭଳି ହୋଇନଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ କରି ଚାଲ। ନା, ଏହା ତ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତେଣୁ କେତେ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଏପରି ନୁହେଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଶା ରହିବ, ଘରେ ନିଶା ଓହ୍ଲାଇଯିବ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଠାରେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କି? ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନୁହନ୍ତି। ସାଗରରୁ ନଦୀ ବାହାରିଥାଏ ନା? ସାଗର ତ ଗୋଟିଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଟେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟିମର ସବୁ ଆସେ। ନଦୀ ତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ଏକଥା କେବଳ ଏହିଠାରେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ବାହାରେ କୌଣସି ବି ନଦୀକୁ ଏପରି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ନଦୀ ପତିତ ପାବନୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା। ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ମାନସରୋବରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଆଦି କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ତ ପୋଖରୀ ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତା'ର ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେହରେ ରଗଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଏସବୁ ହେଲା ତଳକୁ ଖସିବାର ରାସ୍ତା। ସେମାନେ କେତେ ଭାବନାର ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଖି ଖୋଲି ଯାଉଛି। ତୁମର ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିଛି। ଆତ୍ମାକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କୁହାଯାଉଛି। ତିନି କାଳର ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ତ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ, ସେଥିରେ ନେତ୍ର କିପରି ହେବ? ଏସବୁ ହେଲା ବୁଝିବାର କଥା। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ହେଉଛ। ନାସ୍ତିକରୁ ଆସ୍ତିକ ହୋଇଯାଉଛ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହିସାବ କିତାବ ଅଟେ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ଏହି ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର କେତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହିସବୁ କଥାରେ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ତ ସବୁକିଛି ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛ, ଯାହାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଯେପରି ଗାନ୍ଧୀ ଅଥବା କୌଣସି ସାଧୁ ଆଦି ମହାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂର ଷ୍ଟାମ୍ପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ତ ନିଶା ରହିଛି ଆମେ ହେଉଛୁ ପାଣ୍ଡବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏହା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତୁମର ଏହା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ମସ୍ ଅଟେ। ଆଉ କେହି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ମସକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ହେଲା ବିନାଶ କାଳେ ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ପ୍ରେମରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ବାବା, ଆପଣ ଆମକୁ ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ଦୂର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଗୁରୁ ଅଥବା ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ସକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତ ବେଳାର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ। ବାବା, ଆପଣ ତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 5,000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଆସୁରୀ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ। ବାକି ଯାହା ବି ହଠଯୋଗ ଆଦି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ହେଉଛି ବ୍ୟାୟାମ, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ରହୁଛି। ଏଠାକୁ ଆସୁଛ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମକୁ ରିଫ୍ରେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସତେଜ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ଏଠାରେ ସତେଜ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ସେହି ନିଶା ଖଲାସ ହୋଇଯାଉଛି। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ରହିଛନ୍ତି ନା? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କ'ଣ ପତିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ସେଥିପାଇଁ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ତ ପାପ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାବା ତ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ତ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। କେହି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଫେଲ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ନର୍କରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯେପରି 5 ମହଲାରୁ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପୁଣି 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭାରତ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା, ଏବେ କେତେ ନୀଚ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କେତେ ଅବୁଝା ଅଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ଏଠାରେ କେତେ ନିଶା ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ ନିଶା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଖୁସି ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖୁସି କ'ଣ କମ୍ ହୋଇଯାଏ କି? ପାଠ ପଢ଼ି ପାସ୍ ହୋଇ ପୁଣି କ'ଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି। ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ବି ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର। ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେହି ଅର୍ଥାତ୍ ହଦ୍ର ନାଟକରେ କେହି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଗଲେ ନାଟକରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବେହଦର ନାଟକ। ଏହି କଥା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ହେଲେ ବେହଦର ଅଭିନେତା। ଏଠାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବେହଦ ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବେହଦ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବା ଦରକାର ନା? ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ଭଲେ ରହ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ରୁହ। ବିଦେଶରେ ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଉଇଲ୍ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ତାଙ୍କୁ, କିଛି ଚ୍ୟାରିଟିକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିକାରର କୌଣସି କଥା ନଥାଏ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟ ବିକାର ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଶରୀର ପ୍ରତି କେବଳ ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ହେଲ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମିକା, କେବଳ ସେହି ଜଣେ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ସମସ୍ତ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେହି ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସେ କେତେ ଶୋଭନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଅଟେ ନା? ସେ ସଦା ଗୋରା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛ, ତୁମକୁ ସେ ଶ୍ୟାମଳରୁ ଗୋରା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଗୋରା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣେ ସେମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଖିଆଲରେ ବସୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ବସି ବସି ବୁଦ୍ଧି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଡ଼କୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି।
ज्ञान बुद्धि रे न पशिले निशा ही चढ़ुना, धारणा ही होना, जहाद्वारा कि अन्य मानक कराइबे। बहुत कन्या माने आसुचंती जो मानकर इच्छा हेउछि केउठी हेले सेवारे लागिजिबो, किंतु तांकर छोट छोट पिला अछंती। तेणु बाबा कहउचंती पिला मानकु संभाळिबा पई कोनोसी माता को रखि दियो, ये तो बहुतंकर कल्याण करिवे। जदि बुद्धिमान होइथिबे तेबे काहेकि आत्मिक सेवारे लागी न जिवे। 5-6 जण पिलांकु संभाळिबा पई कोनोसी माता को रखि दियो। एबे सेई माता मानकर पाळी आसीछि ना, निशा बहुत रहिबा उचित। समय आसीब पुरुष माने देखिबे जे आम स्त्री माने तो सन्यासी मानक मध्य जीति जाइछंती। एही माता माने ही लौकिक पिता पारलौकिक पितांकर नाम विख्यात करी देखाइबे। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानको नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर मध्य आत्मिक पितांको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, तुम मानको बुद्धिर सबु किछि भूली जिबाको हेबो। जेउ सबु कथारे समय नष्ट हेउछि सेगुड़िको शुणिबा शुणाइबार आवश्यकता नाही। 2 नंबर, पाठपढ़ा समय बुद्धि जोगो एकमात्र बाबांक सहित लागी रहू। अन्य केउठी भी बुद्धि भटकिबा अर्थात भूली घूरी बुलिबा उचित नुहे। निराकार बाबा आमको पाठ पढ़ाउछंती सेही निशारे रहिबाको हेबो। वरदान, निजर महानता एवं महिमा को जानिथिबा सर्व आत्मांक मध्य श्रेष्ठ आत्मा एवं विश्व द्वारा पूजनीय हुआ। वर्तमान समय प्रत्येक ब्राह्मण संतान विश्वर सर्व आत्मा मानक मध्य श्रेष्ठ अटंती एवं भविष्य विश्व द्वारा पूजनीय हेबे। समस्ते क्रमान्वय रही मध्य शेष नंबर दाना बा आत्मा मध्य विश्व सम्मुखें महान अटे। आज पर्यंत भक्त आत्मा माने मालार शेष नंबर दाना को मध्य नयन रे स्पर्श करिथांती। काहेकि ना तुमे समस्ते बापदादांकर नयनर तारा अर्थात ज्योति रूपक रत्न अट। जो आत्मा थरे मात्र सच्चा हृदय रे निजको बाबांकर संतान बोली निर्णय करिदेला बा प्रत्येक रूपे बाबांकर संतान होईगला, ताको महान आत्मा बा पूज्य आत्मा हेबार लटेरी बा वरदान निश्चित मिल जाए। स्लोगान, जदि निजर स्थिति सर्वदा सर्वसंपत्ति रे संपन्न तथा संतुष्ट रहुथिबो तेबे परिस्थिति गुड़िक परिवर्तन होइजिबो। अव्यक्त इशारा, अशरीरी अथवा विदेही स्थितिर अभ्यास को बढ़ाओ। जदि बापदादा अचानक निर्देश देवे जे ही शरीर रूपी घर को छाड़ी देह अभिमान स्थिति को छाड़ी देही अभिमानी हो जाओ, यही दुनिया ठार ऊर्ध्व को निजर मिठा घर को चली जाओ, तेबे जाइपारिबो तो? युद्धस्थल में युद्ध करी करी समय बिताई देव नहीं तो? अशरीरी हेबार जदि युद्ध करिबारे ही सबु समय बीतीगला तेबे अंतिम परीक्षा रे नंबर बा पद कौन मिलिबो? ओम शांति।